اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل تعلقہ انتظامیہ کی جانب سے کنڑا راجیہ اتسو بڑے زور و شوروں سے منایا گیا. جلوس اور ثقافتی تقاریب کا انعقاد. کاروار کا نوجوان امتیاز شیخ سردار پھنسا سعودی عربیہ میں، لگائی مدد کی اپیل. جیل سے بھاگنے والے صرف مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں، ہندو کیوں نہیں؟ دگ وجے سنگھ کا بیان. پرسنل لا چاہنے والوں کو ریاستی اسمبلیوں اور عام انتخابات میں ووٹ کا حق چھوڑ دینا چاہیے، RSS کا متنازع بیان. عراقی فوج پہلی مرتبہ موصل کی حدود میں داخل، کامیابی داعش کی ڈیفنس لائن توڑنے میں کامیابی کے بعد ملی. ہماری سرحدیں بحر احمر اور بحر روم تک پہنچ گئی ہیں، ایران کی دھمکی. کیا حوثیوں کی موت ابراہہ جیسی ہوگی؟ ناظرین، حوثیوں نے کعبہ مقدسہ پر حملہ کر کے پوری امت مسلمہ کو رلا دیا ہے، اور ابراہہ کے بعد تاریخ میں یہ پہلی بار مذموم کوشش ہے. اس ہفتے میں اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل کنڑا راجیہ اتسوا کے موقع پر آج یہاں بھٹکل تعلقہ انتظامیہ تعلقہ پنچایت پٹن پنچایت جالی کی شراکت سے شہر کے تعلقہ میدان میں یعنی نوایت کالونی میں موجود میدان میں راجیہ اتسوا کی خوبصورت تقریب سجائی گئی. اس اتسوا جس کا آغاز جلوس سے ہوا، جس میں طلباء اور تعلقہ پنچایت ممبران کے علاوہ کنڑا تنظیموں کے اراکین موجود. اس جلوس کو بھٹکل رکن اسمبلی منکال ویدیا نے جلوس کو ہری جھنڈی دکھائی تھی. جلوس شہر کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اور کنڑا راجیہ اتسوا کے مختلف رنگوں پروگراموں کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے نوایت کالونی میدان میں پہنچا. اس موقع پر کئی سارے مہمانان نے شرکت کی، جس میں رکن اسمبلی منکال ویدیا، میونسپل صدر محمد صادق مٹا، تعلقہ پنچایت صدر ایشور بڑنائک، پٹن پنچایت صدر عبدالرحیم، ضلع پنچایت کاروار رکن سندھو بھاسکر نائک، ناگمہ مستی، گنگادھر نائک، ساہتیہ پریشد بھٹکل صدر، بھٹکل سب انسپکٹر رمیش، PSYD شیو کمار. اس موقع پر تمام مہمانان نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کنڑا زبان کی ترقی اور ترویج کے سلسلے میں گفتگو کی. اس موقع پر کنڑا تہذیب و تمدن اور زبان کو ترقی دینے والے تعلقے کے ادیب و سماجی کارکنان کو اعزاز سے نوازا گیا، اور ساتھ ہی اس موقع پر اسکولی طلباء نے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے. کاروار سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان سعودی عربیہ سے واٹس ایپ کے ذریعے ہندوستانی حکومت سے مدد مانگی ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے نکلنے میں اس کی مدد کرے. واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے گئے امدادی پیغام میں اس نے کہا کہ وہ گزشتہ 7 مہینوں سے بحیثیت ڈرائیور کام کر رہا ہے، مگر اس کا مالک اس کو تنخواہ نہیں دے رہا بلکہ ظلم کر رہا ہے. اس کے تمام دستاویزات، پاسپورٹ وغیرہ مالک کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ واپس وطن بھی نہیں لوٹ پا رہا، جس کی وجہ سے گھر میں اس کے بیوی بچے سب پریشان ہیں. ان کی امداد نہ کرنے کی وجہ سے بھی تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں. کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واٹس ایپ پیغام کے بعد کاروار DC نے سردار سے رابطہ کرتے ہوئے تعاون کرنے کی یقین دہانی کی ہے، اور سردار کے پیغام کو نئی دہلی کے ڈپٹی ریزیڈنشیل کمشنر کے دفتر بھیج دیا گیا ہے. یاد رہے کہ کچھ مہینے قبل کاروار سے ہی تعلق رکھنے والی پورنیما بنڈیکر نامی خاتون نے بھی اسی طرح DC سے مدد طلب کی تھی، اور اس کو ایک بیوٹی پارلر میں کام دلانے کا جھانسا دے کر ممبئی کا ایک ایجنٹ گھر کی ملازمہ بنا دیا تھا، جس کو ضلع انتظامیہ واپس شہر لانے میں کامیاب ہوئی تھی. وجے واڑہ کانگریس کے سینئر لیڈر و مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ نے بھوپال انکاؤنٹر پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیل سے سیمی کے ملزمین کے فرار ہونے اور انکاؤنٹر کی ویڈیو کے منظر عام پر آنے سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، یا نہ یہ
इस इनकाउंटर की मुकम्मल जांच करे, ताहम जेल से सेमी के कारकुन कैसे फरार हुए उसकी अदालती जांच होनी चाहिए, ताकि ये बात मालूम हो सके कि जेल के सिस्टम में कहाँ कमी हुई है जिससे इन लोगों को भागने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर के वाक़े की या नहीं जांच करे, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच इसकी निगरानी करे, तभी ये जांच मुनासिब होगी। इनकाउंटर अगर गलत है तो उसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की है। उन्होंने सवाल किया कि जेल से भागने वाले सिर्फ सेमी के लोग ही क्यों होते हैं, सिर्फ मुसलमान ही जेल से क्यों फरार होते हैं, हिंदू क्यों जेल से फरार नहीं होते। उन्होंने वाज़ेह किया कि जेल के निज़ाम में क्या गड़बड़ी है उसकी अदालती जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर मुल्क के ऐसे पहले वज़ीर आला थे जिन्होंने सेमी पर पाबंदी लगाई थी। इस वक्त राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला थे, लेकिन उन्होंने सेमी पर पाबंदी नहीं लगाई। दिग्विजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि सेमी और बजरंग दल जैसी तंजीमें मिलकर फसाद कराती थीं। उनकी सबूतों की बुनियाद पर एनडीए ने सेमी पर पाबंदी लगाई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि 2011 में सेमी के मुलजिमिन के खिलाफ हुकूमत ने क्यों मामलात वापस ले लिए। 2013 में खंडवा की जेल से सिर्फ सेमी के मुसलमान लड़के ही क्यों निकले हैं, क्यों हिंदू जेल तोड़कर नहीं निकलते। भोपाल की जेल से मुसलमान लड़के क्यों जेल तोड़कर निकले, कोई हिंदू जेल तोड़कर क्यों नहीं निकलता। जेल से भागने वाले मुसलमान ही क्यों होते हैं और इनकाउंटर में हलाक भी मुसलमान ही क्यों होते हैं। उनके हाथ में कहा जाता है कि छुरा था, कपड़े भी नहीं थे। ये अजीब बात है कि 2:30 बजे शब वो जेल से फरार हुए और सुबह 8 बजे तक एक साथ घूमते रहे। ये तमाम बातें वीडियोज़ के मंजर आम पर आने से ऐसे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिए। नई दिल्ली, एक साथ सिविल कोड यूसीसी नाफिज करने के लिए मुल्की सतह पर मुबाहसे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक सिंह ने कहा है कि लोगों को मजहब की बुनियाद पर पर्सनल लॉ को मुंतखब करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन उन लोगों को रियासती असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में वोट का हक छोड़ देना चाहिए। आरएसएस के नज़रिया साज एमजी वैद्या को कानून कमीशन की जानिब से एक सवालनामा मौसूल हुआ है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग मजहब की बुनियाद पर यूसीसी की मुखालिफत कर रहे हैं उन्हें महदूद मुतबादिल दिए जानी चाहिए। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि महदूद मुतबादिल मुस्तकिल मुतबादिल नहीं हो सकते। मिस्टर वैद्या ने कहा कि जो लोग यूसीसी की मुखालिफत कर रहे हैं उन्हें उसे नाम मानने का इख्तियार दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के मामलात में उन्हें रियासती असम्बलियों और लोकसभा इंतखाबात में वोट का हक छोड़ना होगा। इसके लिए उन्होंने आइन के आर्टिकल 44 का हवाला दिया, जिसमें आइन के पॉलिसी साज उसूल का जिक्र है। वाज़ेह है कि महदूद मुतबादिल की तजवीज़ सिंह ने उस वक्त पेश की है जब मुल्क में 3 तलाक का मसला पहले ही मौज़ूए बहस है। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद और वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि 3 तलाक के मामले पर मरकज़ के मौक़िफ़ को यूसीसी के साथ ना तो शामिल किया जाना चाहिए और ना ही उस पर कोई बदगुमानी होनी चाहिए। लॉ कमीशन दोनों मसाइल को अलग अलग तरीके से हल कर रहा है। आरएसएस के नज़रिया साज ने कहा कि हुकूमत को मुख्तलिफ पेचीदगियों में उलझने के बजाय शादी और तलाक के मुतबादिल कानून बनाने के लिए फौरी तौर पर एक बिल लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून 3 तलाक का मसले को ख़त्म कर देगा और साथ ही तलाक चाहने वाली ईसाई ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाज़ी सलूक को भी ख़त्म करेगा। दुबई, इराक़ी फ़ौज मोसुल शहर में दाइश की कायम करदा डिफेंस लाइन उबूर करके पहली मरतबा शहर की इंतज़ामी हुदूद में दाखिल होने में कामयाब हुई है। इस अमर का ऐलान फ़ौज के कमांडर ने मंगल के रोज़ किया। फ़ौजी कमांडर के मुताबिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए मखसूस इराक़ी फ़ौजी दस्ते ने मोसुल शहर के सनअती यूनिट कोकचली के मशरक़ी इलाके की सिमत कामयाबी से पेशकदमी की है। इंसदाद दहशतगर्दी के स्पेशल यूनिट 2 के कमांडर जनरल मान असादी ने बताया, इनके फ़ौजी दस्ते मौसल गवर्नरी की दूसरी कॉलोनी अलकिरामा से 900 मीटर की मसाफत पर हैं। इराक़ी फ़ौज को ये कामयाबी कोकचली और सनअती कॉलोनी पर कंट्रोल के बाद मिली है। लंदन, ईरानी पासदारान इनकलाब के नायब सेक्रेटरी जनरल हुसैन सलामी ने पीर के रोज़ धमकी देते हुए कहा है कि उनका मुल्क अपने मुखालिफिन के ताक़ुब में सरहदों को तस्लीम नहीं करता और हरम के मुहाफ़िज़ीन की फ़ोर्सेस दुनिया में कहीं भी उन मुखालिफिन को तबाह कर देंगी। ईरानी हुक्काम हरम के मुहाफ़िज़ीन की इस्तिलाह बशर अल असद को सपोर्ट करने के लिए शाम की जंग में मौजूद अपनी अस्करी फ़ोर्सेस पर लागू करते हैं। तहम अब इस्तिलाह ईरान के अंदरून और बैरून पासदारान इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम तमाम बासेज फ़ोर्सेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ईरान के मगरबी शहर ओरोमिया में गुफ्तगू करते हुए सलामी का कहना था कि ईरानी अफवाज ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान साबित हुआ है कि वो ईरानी निज़ाम के मुखालिफिन के ताक़ुब में किसी रेड लाइन को तस्लीम नहीं करती हैं। उनका इशारा तेहरान की जानिब से मगरबी ममालिक में अपने मुखालिफिन को मौत की नींद सुलाने की कार्रवाइयों की जानिब था। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हुसैन सलामी ने बासिज फोर्सेस के इज्तिमा को खिताब करते हुए कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी सरहदें किस तरह वसी हुई हैं। ईरानी सरहदें बढ़कर बहरे अहमर और बहरे रूम के मशरिक़ तक जा पहुंची हैं। ये सब हमारे शहीदों के लहू के दम से हुआ है। ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते अल-फातिहीन ब्रिगेड्स के नाम से एक नई फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया था, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी अंदरून और बैरून मुल्क विलायत यानी मुर्शिद आला अली ख़ामिना की हिफाजत करना है।
ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 اور 13 نومبر کو چلو اجمیر شریف۔ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے، تمام مسلک و مشرب کے عوام کو ایک کرنے، فرقہ پرستوں کو آئینہ دکھانے، جمعیت علماء ہند کی جانب سے راجستھان کے مشہور و معروف تاریخی شہر اجمیر شریف میں اس سرزمین کی تاریخ کا عظیم الشان اجلاس عام 12 اور 13 نومبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری اور سابق ممبر پارلیمان حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی کے اس اعلان پر درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سجادہ نشین حضرت سید زین العابدین چشتی نے اس اجلاس کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے لبیک کہا ہے۔ 12 اور 13 نومبر کو منعقد ہونے والے دونوں اجلاس کی صدارت جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان پوری فرمائیں گے۔ اجلاس عام کا انعقاد بیک وقت 10 لاکھ افراد شرکت کے لیے کشادگی رکھنے والے میدان میں وسیع و عریض میدان میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ملک بھر سے ہر مسلک و مشرب اور دھرم کے لوگ اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ دیوبند سے اجمیر شریف تک خصوصی ٹرین خواجہ غریب النواز بھی چلائی جائے گی تاکہ عوام جوش و خروش سے شرکت کر سکیں، اور 12 نومبر کو اجمیر شریف کی زمین پر پہلی بار عالمی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد ہوگا، جس میں دنیا بھر سے شعرائے کرام شرکت کریں گے۔ ملک بھر کے عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس پروگرام کو ہندوستان کے مشہور و معروف اور پسندیدہ آن لائن چینل فکر و خبر پر لائیو یعنی راست دیکھا جائے گا۔ عالمی نعتیہ مشاعرہ اور 13 نومبر کا اجلاس عام اس میں لائیو دکھایا جائے گا۔ اپنے موبائل پر لائیو لنک پانے کے لیے اور اس اجلاس کے پل پل کی خبر پانے کے لیے اپنا نام اور پتہ لکھنے کے بعد جمعیت علماء ہند راجستھان لکھ کر اس نمبر پر روانہ کریں۔ نمبر ہے 8105666481۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں، 8105666481۔